हो श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव। What energy. So today we have two dignitaries with us. Honorable Mrs. Meena Shankar Ma'am, Education Officer Primary, ZP Kolhapur. Second dignitary, Honorable Mrs. Suvarna Sawant Ma'am, Education Officer Secondary, ZP Kolhapur. I request all the dignitaries, those who are presented here, let's spread a message, save trees, save world. Request all the dignitaries for watering the plants. Ma'am. Yes, we are stick with the sentence, save trees, save world. If trees are not there, there are chances we will not be there. I request all the IMSA committee members, President Maharashtra State, President Kolhapur District, Secretary, all the members of IMSA for watering the plant. Once again, a huge round of applause. आपल्या सर्वांना विनंती करतोय, जोरदार टाळ्यांनी या कार्यक्रमाची सुरुवात आणि उंची वाढवूयात. कोल्हापूर जिल्हा प्राथमिक आणि माध्यमिक दोन्ही मान्यवर शिक्षणाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. या सर्वांच्या अमृत हस्ते रोपाला पाणी घालून या कार्यक्रमाची सुंदर अशी सुरुवात
या ठिकाणी आपल्या सर्वांच्या साक्षीनं संपन्न होती आहे. पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या वाजवूयात आपण. या निमित्तानं आदरणीय रवींद्र ठोकळ सर हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपले देखील मनपूर्वक स्वागत. आय रिक्वेस्ट एव्हरीवन, all the dignitaries as well as IMSA members to occupy your seats on the dais. Let's move ahead with a welcome speech. I request Mr. K.D. Patil, President, English Medium School Association, Kolhapur District, to give away a welcome speech in front of all the dignitaries, teachers, and well-wishers. Mr. K.D. Patil, President, IMSA, Kolhapur District. Good evening. I heartily and warmly welcome all the dignitaries, Honorable Meena Shankar Madam, Education Officer Primary Kolhapur, Honorable Mrs. Swarna Sawant Madam, Secondary Education Officer Kolhapur, IMSA's founder Chairman Honorable Mr. Maheshji Pol Sir, State Chairman Honorable Mr. Ganeshji Naikude Sir, Vice President Sanjay Jadhav Sir, Working President Mohan Mane Sir, Secretary Honorable Nitin Patil Sir, Joint Secretary Manik Patil Sir, Honorable Kaji Sir, Honorable Education Extension Officer Thokre Sir, all our Kolhapur District's guide, Honorable Mr. Prabhakar Herwade Sir, and Randive Sir, Budhargad IMSA Chairperson, Delekar Sir, all principals, teachers, and the relatives who came with them, I heartily welcome all of you on this occasion. Madam, each year, last 4 years, we have started this program to encourage our teacher and principal, and this is the 4th year to give this award. And on this occasion, I again heartily welcome all of you. Thank you. Thank you very much, sir. Now I would like to call Mr. Mahesh Pol, Founder President, IMSA, Kolhapur. I request Honorable Mahesh Pol, sir. Good evening, one and all, respected dais, and the Education Officer of Primary, Jilla Parishad Kolhapur, respected Meena Shankar Ma'am, Education Officer Secondary, Mrs. Suvarna Sawant Ma'am, our State President, and my friend Mr. Ganeshji Naikude, as well as the President of IMSA, and my friend Mr. K.D. Patil Sir, Mr. Herwade Sir, Working President Mohan Mane Sir, Kazi Sir, Manik Patil Sir, Nitin Patil Sir, as well as Delekar Sir, Randive Sir, and all the committee members, and for whom the program has been arranged, that the awardees, principals, teachers, and art teachers, as well as the well-wishers of them, and everyone who is present here in this auditorium. Today, it is a very great and auspicious day for ourselves, that we have been honoring the teachers as well as the principals. Every year we celebrate Teacher Day on the 5th September. But 5th September is not suitable for all because the programs are going on everywhere. And due to that, we have arranged today program. So on behalf of all the IMSA committee members, I would like to give best wishes to all my teachers. Happy Teachers Day to you. Because of you, we are running schools. IMSA means English Medium School Association, and we have initiatively started this association before 13 years. At that time, we were only 8 people, and the journey was going on,
And till today, in a record, in the Kolhapur district, there are more than 325 schools, English medium schools. And it is our great pleasure that all are associated with us. And the IMSA always works for the welfare things, for the teachers, for the principals, for the school development, as well as the development of the students. No doubt, at the first, we have to think about the teachers because they are the pillars. Without teachers, we cannot survive the schools. And the schools are going on very smoothly. Both education officers are here, Mrs. Shenkar ma'am, Mrs. Sawant ma'am. Respectively, I would like to tell them, although my English medium school teachers are getting less salary, but they have a great potential in them, and they are providing. And they are providing world-class education to everyone. Because in English medium schools, we have been seeing, as I have the experience of 25 years, I have been seeing that the students who have passed from the English medium, they are getting the right opportunities in the education and after education also. And credit goes, entire credit goes to all these teachers who are awardees and who are here. We are not only giving honor to the teachers, but also we are going to literate them in the various factors, as like we provide them the teachers trainings, principal trainings. We provide lots of seminars, workshops for the teachers. For the principals also, we provide lots of seminars. In a year, we have a schedule. And in that schedule, we do not forget the responsibilities of the IMSA. IMSA celebrates a very good activity, which is well-known activity that we arrange every year, the sports competition at the district level. And in the sports competition, most of the students are showing their performances in the various games, and due to that, our students have got the ranking at the national level also. And the roots are there in the English Medium School Association, that is the IMSA. IMSA always works for the students, IMSA always works for the teachers, IMSA always works for the principals also. But here the thing is that we know very well that our teachers are working in the less salary. But the thing is that we are always trying that they should get their right value. They should get their right place, and for that one IMSA will be trying for it. Here are the education officers are here. I would like to tell them, our teachers are working day and night. Our teachers are not only the teachers, but they are doing lots of responsibilities. As like they are the mother, they are the teachers, they teach in the classroom, they accept the technology, as well as they do online work daily also. Because while teaching them, they handle every responsibility whatever they get. Our teacher, when we were the students at that time, there was having only the blackboard and chalk. But right now, all my teachers are the techno-savvy teachers. They have transformed themselves from the chalk blackboard towards the AI interactive panels also. They can handle everything. I say, rather than the aided schools, my English medium school teachers are too much techno-savvy, and they are too much ahead than the society. They are too much ahead with the technology and with the advanced and modern technology. And I am proud that these are my teachers and this is my IMSA. And this is our duty. This is our duty to honor them, and today we are going to honor them by giving the awards. The awards are limited. I would like to tell you the strategy of the awards, because at the first we had arranged the interviews of all the teachers. We had taken the interview. I remember when I was taking the interview, at that time many great teachers I met. In my life, I didn't see such type of the teachers who have a lot of knowledge, who have a lot of potential. And when I was taking the interview, I think more than 100 teachers were there. And among that one, we selected only 42 teachers. Just see, we were having so much difficulties to whom shall we select. But who are selected, they are deserved for it. But who are not selected, they are also deserved for it. But sorry for them, that next year you have to try again. But who have selected, you are deserved for it, and you are getting the right place, the right award at the right ceremony. So congratulations to all teachers and principals who are getting the award today. And I am giving you all the best for your next milestones, because your duty has not been completed. Now your duty has been started. Now you have to show your main performance in front of the students, make our Kolhapur district educational district,
and show that yes, Kolhapur district can make a pattern of education in the Maharashtra. All the best. Thank you very much. Thanks a lot, sir. Atiti Devo Bhava. It's our culture. So let's welcome today's guest. I request Mr. Mohan Mane, Working President, IMSA, Kolhapur, to welcome Honorable Mrs. Meena Shenkar Ma'am, Education Officer, Primary, ZP, Kolhapur. I request Mr. Mohan Mane to welcome Honorable Mrs. Meena Shenkar Ma'am, Education Officer, Primary, ZP, Kolhapur. Thanks a lot. Next, I would like to request Mr. Amar Sarnaik, City President, IMSA, Kolhapur MNC, to felicitate Honorable Mrs. Suvarna Sawant Ma'am, Education Officer, Secondary. I request Mahesh Pol, sir, to felicitate Honorable Mrs. Suvarna Sawant Ma'am, Education Officer, Secondary, Kolhapur, ZP. Give a huge round of applause. One more guest is with us today, and that is Honorable Ravindra Thokal, sir. I request KD Patil, sir, to welcome him. Big round of applause, please. Once again, I welcome all the dignitaries, those who are presented here. I request everyone to occupy your seats, please. Dear friends, one word, women empowerment. I would like to make you a notice if you have observed. There are two persons on the dais, and there are many in front of the dais. एक गोष्टीचा उल्लेख करणं मला अभिमानास्पद वाटतं. ती गोष्ट अशी की या विचारपीठावरती दोन व्यक्ती अशा आहेत की ज्यांच्या डोक्यावर कोल्हापुरी फेटा आहे, पण त्यांच्या समोर असंख्य असे शिक्षक आहेत की ज्यांच्या डोक्यावरती फेटे आहेत. पण यामध्ये या विचारपीठाची उंची दोन महिलांच्या नावे आहे आणि त्यांच्या समोर असणाऱ्या असंख्य महिला ज्या फेटेधारी आहेत तर त्याही महिला आहेत. या सर्व कर्तबगार महिलांसाठी, शिक्षिकांसाठी एकदा आपण जोरदार टाळ्या वाजवूयात. कोल्हापूर जिल्ह्याचं शैक्षणिक नेतृत्व, या जिल्ह्याची शैक्षणिक कमान ज्यांच्या हाती आहे त्याच्या दोन्ही प्रमुख अतिथी यांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. Now I would like to request today's Honorable Mrs. Meena Shenkar Ma'am, Education Officer Primary, to guide us. Honorable Mrs. Meena Shenkar Ma'am, Education Officer Primary, ZP Kolhapur, is addressing you. IMSA Inspire 2025 या कार्यक्रमामध्ये आवर्जून आम्हाला इन्व्हाइट केल्याबद्दल सर्वप्रथम संघटनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे, सदस्यांचे विभागाच्या वतीने आभार. खरं तर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे आमची पूर्ण जबाबदारी आहात तुम्ही, नो डाऊट. पण तुमच्याकडे खूप कमी वेळ मिळतो आम्हाला, म्हणजे तुमच्या शाळांमध्ये यायला, तुमचे वर्ग बघायला, इन्स्पेक्शन्स करायला, इवन दॅट तुमच्याशी इंटरॅक्शन करायला पण आम्हाला खरं खूप कमी वेळ मिळतो. त्यामुळे या निमित्तानं तुम्ही ती संधी दिली संघटनेच्या वतीनं, त्यासाठी पहिल्यांदा आभार संघटनेचं. आपल्या अनाउन्सरनी आता असं सांगितलं
की 2 शिक्षण अधिकारी लेडीज आहेत. मला वाटतं जे अवॉर्ड विनर आहेत मॅक्सिमम लेडीज दिसत आहेत. तारा राणीच्या कोल्हापुराचा हा परिणाम असावा. कदाचित महालक्ष्मीचा पण आशीर्वाद असावा. मी नेहमी शिक्षकांशी बोलताना एक उदाहरण देत असते की एक इंजिनियर जर चुकला, एखादं धरण त्यानं नीट नाही बांधलं, त्या प्रपोर्शनमध्ये तेवढं जे काही त्याचा जो भार पेलायला पाहिजे तेवढी भार पेलणारी भिंत जर त्या इंजिनियरने नाही बांधली आणि ते धरण फुटलं तर जास्तीत जास्त काय होतं? एखादं गाव वाहून जातं, हो की नाही? की ते धरण ज्या गावाच्या जवळ बांधलेलं असेल ते गाव वाहून जातं. पण एक शिक्षक जर चुकला तर किती जणांचे आयुष्य वाहून जातील? अनेक पिढ्या. कारण ज्यावेळी टीचर म्हणून तुम्ही जॉब स्वीकारता, टीचर म्हणून जॉब स्वीकारल्यानंतर अनेक असंख्य विद्यार्थी तुमच्या वर्गामध्ये येत असतात. असंख्य विद्यार्थी म्हणजे मी नेहमी अजून एक उदाहरण देत असते की तुमच्या वर्गामध्ये भले 25 विद्यार्थी असतील, पण ते 25 विद्यार्थी म्हणजे 25 गुणिले 2 50 कॅमेरे असतात. कोणावर? शिक्षकावर. मग त्याच्या टीचर काय बोलतात, काय सांगतात, काय उदाहरण देतात, त्या बसतात कशा, त्या ड्रेस कुठल्या पद्धतीचा घालतात, सगळ्या गोष्टीचं ऑब्झर्वेशन असतं. एक छोटीशी एक मुलगी होती आणि त्या छोट्याशा मुलीला तिची आई नेहमी सांगायची की बाळा, जेवण करत असताना तू सर्व प्रकारच्या भाज्या खात जा. आई रोज सांगत होती, पण मुलगी काही आईनं सांगितलेलं ऐकत नव्हती. मुलगी काय करायची, एखादी तिच्या जेवढी आवडीची भाजी होती तेवढीच ती खात होती, बाकीच्या भाज्या ती काही खात नव्हती. पण एक दिवस असं झालं अचानकपणे की आईनं वाढलेली भाजी मुलीनं निमूटपणे खाल्ली. आईला आश्चर्य वाटलं की एरवी मी सांगून ही भाजी खात नाही, आज अचानक कुठलाही नकार देता हिनी भाजी कशी खाल्ली? म्हणून आईनं कुतूहलापोटी विचारलं, आज असं काय झालं, ही भाजी तुला आवडत नव्हती, तू कशी खाल्ली? तर तिनं सांगितलं, माझ्या बाईंनी सांगितलं की जेवताना आईने बनवलेल्या सगळ्या भाज्या खायच्या असतात म्हणून मी खाल्ली. म्हणजे आई काय सांगते त्याही पेक्षा तिच्या बाई काय सांगतात, तिच्या टीचर काय सांगतात यावर विश्वास ठेवणारा तो चिमुकला जीव अतिशय आशेनं तुमच्याकडे बघत असतो. त्यामुळे टीचरचा रोल लोकांना काय वाटतं त्याच्याही पेक्षा खूप महत्त्वाचा आहे. आणि सरांनी आता पौळ सरांनी बोलताना सांगितलं की ही न्यू जनरेशन आहे, खडूपासून टेक्नॉलॉजीपर्यंतचा ह्यांचा प्रवास झालेला आहे, एवढं ट्रान्झिशन एज्युकेशन डिपार्टमेंटमध्ये झालेलं आहे. ह्या ट्रान्झिशनमध्ये मला ऑलवेज असं वाटतं हार्डवेअर काहीही असेल, पण त्या हार्डवेअरमधलं जे सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायचे, म्हणजे ज्या व्हॅल्यूज मुलांना शिकवायचे आहेत, जे मुलांना संस्कार म्हणून द्यायचं आहे, हे फक्त आणि फक्त कोण करू शकतो? तर फक्त माझे शिक्षक करू शकतात. त्यासाठी मला वाटतं शिक्षकांइतकं नेशन बिल्डिंगमध्ये शिक्षकांइतका महत्त्वाचा कोणाचाही रोल नाही. एका विचारवंतांनी असं म्हटलेलं आहे की तुम्हाला जर एखाद्या देशाला हरवायचं असेल तर काय करा, प्राथमिक जी काही शिक्षण पद्धती आहे ना, ती शिक्षण पद्धती तुम्ही डिस्टर्ब करून टाका, तो देश ऑटोमॅटिकली हरेल. म्हणजे देशाला हरवायचं असेल तर त्या देशातली माणसं त्या पद्धतीच्या विचारसरणीची बनवण्यासाठी एज्युकेशनचं सिस्टीम तुम्हाला डिस्टर्ब केली तरच तुम्ही त्या देशाला हरवू शकता. इतकी कपॅसिटी असणारं डिपार्टमेंट आहे. आत्ता महाराष्ट्र शासनाचे टोटल 42 डिपार्टमेंट आहेत. 42 वेगवेगळे सेक्रेटरिएट काम करतात आपल्या मंत्रालयामध्ये. पण मला अतिशय अभिमानानं सांगावं असं वाटतं, ह्या 42 पैकी कुठलंही डिपार्टमेंट असं नाही की ज्यांचा एज्युकेशनशी संबंध येत नाही. आहे का? कुठलंही डिपार्टमेंट घ्या तुम्ही, पर्यावरण घ्या, बांधकाम घ्या, महिला बाल कल्याण घ्या, समाज कल्याण घ्या, दिव्यांग कल्याण घ्या, कुठलंही डिपार्टमेंट घ्या, एज्युकेशनशी संबंध नाही असं डिपार्टमेंट आहे का? म्हणजे आपली भूमिका इतकी महत्त्वाची आहे, आपला रोल इतका महत्त्वाचा आहे की आपण जे काम करतो ते काम खूप नोबेल आहे. तरी तुम्हाला एक जोक सांगते. एकदा
RR पाटील साहेबांना ओळखता सगळे? ओळखता ना? तुम्ही नाही ओळखत पुढचे? RR आबा. RR आबा गृहमंत्री असताना एका कार्यक्रमाला गेले होते. असाच कार्यक्रम होता आणि ते गृहमंत्री होते. ऑब्विसली पोलिसांना पुरस्कार देणार होते आणि त्या पोलिसांच्या पुरस्कारासाठी आबांना चीफ गेस्ट म्हणून बोलवलेलं होतं. आता जी काही सिलेक्शन कमिटी होती त्या सिलेक्शन कमिटीने सगळे मेंबर्स सिलेक्ट केलेले होते आणि RR आबा काही फक्त चीफ गेस्ट म्हणून त्यांना पुरस्कार देणार होते. तेवढ्यात आबा बोलायला उठले आणि आबांच्याकडे एक चिठ्ठी आली. त्या चिठ्ठीवर असं लिहिलेलं होतं की आबा, तो जो पोलीस आहे ना तो इतका ड्रिंक करतो, तो काही कामाचा नाहीये आणि तुम्ही त्याला पुरस्कार देणार. आबा इतके हजरजबाबी होते की त्याला मी जो पुरस्कार देणार आहे ना ते इथून पुढच्या चांगल्या कामासाठी देणार आहे. तसंच चुकून तुमच्यापैकी टीचर म्हणून कुठली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेण्यामध्ये कमी पडत असेल तर मी पण हे जाहीर करते की आता तुमच्याकडे ती आम्ही जबाबदारी देत आहोत की इथून पुढे तुम्हाला कुठलीही चूक करण्याची परवानगी नाही. कारण तुमच्याकडे फक्त तुमच्या वर्गातले 25 दुने 50 डोळे बघत होते, पण आता पूर्ण समाज तुमच्याकडे बघणार आहे. वेगवेगळे प्रसार माध्यमांचे प्रतिनिधी आज आलेले असतील. ते प्रसार माध्यमांचे प्रतिनिधी छानसे फोटो तुमचे घेतील. ते फोटो उद्या पेपरमध्ये येतील. काही न्यूज चॅनलवर तुमचे चेहरे झळकतील. त्यामुळे संपूर्ण समाज आता तुमच्याकडे बघणार आहे. काय म्हणून? आदर्श शिक्षक म्हणून, आयडियल टीचर म्हणून तुमच्याकडे बघणार आहे. आणि ज्यावेळी तुम्ही आयडियल टीचर म्हणून समाजापुढे जाणार आहात त्यामुळे तुमची जबाबदारी खूप वाढते. मला याचा विश्वास आहे की कमिटीने असेच मेंबर्स निवडलेले असतील की ज्यांची जबाबदारी म्हणजे ह्या प्रकारची जबाबदारी घ्यायला मजबूत खांदे असणारी ही सगळी माणसं असावीत. एक अजून उल्लेख करते. पोळ सरांनी एक उल्लेख असा केला की इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षकांना आम्ही लेस पेमेंट देतो आणि हे जास्त काम करतात. सर, ही प्राऊडची गोष्ट नाहीये माझ्यासाठी पण तुमच्यासाठी सुद्धा आणि समाजासाठी सुद्धा. कारण आपल्याला प्रत्येकाच्या कामाचा सन्मान करता यायला पाहिजे. आपण ज्याच्याकडून नेशन बिल्डिंगची अपेक्षा करतो, समाज उभारणीची अपेक्षा करतो, देश प्रगती पथावर नेण्यासाठी ज्यांचे इनपुट आपल्याला अपेक्षित आहेत त्यांच्या कामाचा सन्मान करणं ही माझ्या इतकीच तुमची सगळ्यांची पण जबाबदारी आहे. आता ते अर्थशास्त्र कसं जमवायचं? वेगळ्याने माझ्याकडे या, मी तुम्हाला सांगते. पण निश्चितपणे त्या दिशेने देखील संघटना म्हणून तुम्ही सगळ्या मंडळींनी त्याच्यावर काम करायला पाहिजे. मला माहीत आहे की तुम्ही काय काय इश्यूजला सामोरे जातात. फी रेग्युलेशन ऍक्ट आहे, पालकांच्या वेगवेगळ्या समस्या आहेत, लोक तुमच्याकडे वेगवेगळे विषय घेऊन येतात, तुम्हाला इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करायचं आहे. ह्या सगळ्या गोष्टींचा एक सुवर्ण मध्य साधत असताना संघटना म्हणून किंवा संस्थापक म्हणून तुमचे खूप वेगळे प्रश्न आहेत. हे जरी निश्चित असलं तरी आपण काय कॉम्प्रोमाइज करायचं आणि काय नाही कॉम्प्रोमाइज करायचं याची एक थिनर लाईन सगळ्यांनी आपण ठरवून घ्यायला पाहिजे. त्या पद्धतीने आपण काम करायला पाहिजे. निश्चितपणे कोल्हापूर मधला एखादा हिरा ज्यावेळी कुठेतरी ऑलिम्पिक जिंकतो, कुठेतरी तो एखादं प्राइज जिंकत असतो, IAS होत असतो किंवा इतर कुठल्याही डिपार्टमेंटच्या एक्झाममध्ये किंवा कुठल्याही एखाद्या विषयामध्ये तो एका अत्युच्च लेवलचं करिअर करत असतो, त्याच्या मागे पूर्णपणे त्याच्या शिक्षकांनी त्याच्यासाठी जे काही योगदान दिलेलं असतं ते खूप मोलाचं असतं. त्यामुळे तुम्ही सगळे मंडळी तुमच्याकडे तुमच्या वर्गामध्ये शिकत असणारी ही जी मुलं आहेत ह्या मुलांच्या भविष्याला आकार देत आहात. माहितीसाठी एक वाक्य सांगते. कोठारी आयोग, तुम्हाला आयोग माहीत आहेत, जे जे काही एज्युकेशनचे कमिशन्स येऊन गेले, मुदलियार कमिशन येऊन गेलं, राधाकृष्ण कमिशन येऊन गेलं, तर ह्या कोठारी कमिशननी त्यांच्या आयोगाच्या अहवालामध्ये एक वाक्य असं लिहिलेलं आहे. ते वाक्य आहे, भारताचं भविष्य हे भारताच्या वर्गामध्ये घडत आहे. म्हणजे देशाचं भविष्य ज्यांच्या हातात आहे असे तुम्ही आहात. त्यामुळे भविष्याला खूप चांगली दिशा देण्याचं सत्कर्म तुमच्या हातून घडो एवढी आई अंबाबाई चरणी प्रार्थना करते आणि थांबते. आदरणीय मीना शंकर मॅम यांना ऐकणं नेहमीच एक पर्वणी असते. मॅमनी अत्यंत आदरपूर्वक आई अंबाबाईचा उल्लेख केला.
मला आपल्या सर्वांना एक गोष्ट नजरेस आणून द्यावीशी वाटते की 102 वर्षापूर्वी, तब्बल 102 वर्षापूर्वी प्राथमिक शिक्षण सक्तीचं आणि मोफत करणारे राजे या कोल्हापूर संस्थांमध्ये होऊन गेलेत आणि ते राजे म्हणजे छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज. त्यांचीच देण असावी की या सभागृहामध्ये आणि विचारपीठावरती देखील अनेक महिला आपलं कर्तृत्व सिद्ध करतायत. एकदा जय जयकार करूयात आपण त्या राजाचा, छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांचा. धन्यवाद. यानंतर मी विनंती करतोय आपले दुसरे अतिथी माननीय सुवर्णा सावंत मॅम, एज्युकेशन ऑफिसर सेकंडरी झेडपी कोल्हापूर. आज या आपल्या इन्स्पायर कार्यक्रमासाठी उपस्थित असणाऱ्या माझ्या सहकारी प्राथमिकचे शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर मॅडम, आपले व्यासपीठावरील उपस्थित असणारे राज्याध्यक्ष गणेश नायकुडे सर, त्याचप्रमाणे जिल्हाध्यक्ष के डी पाटील सर, इतर सर्व व्यासपीठावरील सन्मान्य व्यक्ती आणि आपण सर्व शिक्षक बंधू भगिनी. मी पोळ सरांना मगाशीच म्हटलं की शेंडकर मॅडमनी ऑब्झर्वेशन केलं की आम्ही त्यांना विचारलं की ज्यांना फेटे बांधलेले आहेत त्यांना आपण या ठिकाणी आज अवॉर्ड देणार आहोत का, तर होय. तर फेटेवाल्या बहुतांशी ह्या महिलाच दिसत आहेत आणि एक 3 ते 4 फक्त मला वाटतंय पुरुष आहेत. तर मला असं म्हणायचं आहे की महिला धोरण जास्त राबवलं आहे किंवा लाडक्या बहिणींचं धोरण जास्त राबवलं आहे असं नाही ना झालेलं. तर लाडक्या बहिणींनाच आपण सगळं द्यायला लागलो तर मग लाडके भाऊ आपले तसेच राहतील. तर तसं काय झालेलं नसेल असं मला वाटतं. कारण शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये काम करत असताना आपण बघतो की जितकं महिला काम करतात तितकं पुरुषसुद्धा चांगले काम करतात. आपण आज बघतो की आपलं जे कोल्हापूर आहे या कोल्हापूरला एक शैक्षणिक वारसा जो लाभलेला आहे तो अत्यंत चांगला आहे. राजर्षी शाहूंच्या काळापासून आपण बघितलं की 1917 साली ज्यावेळेस कोल्हापूरमध्ये सक्तीचं शिक्षण केलं गेलं संस्थानामध्ये, त्यावेळेस जे विद्यार्थी शाळेत येत नसतील त्यावेळेस 1 रुपये दंडाची तरतूदसुद्धा महाराजांनी केली होती आणि त्यामुळं शैक्षणिक वारसा हा अत्यंत चांगला आहे. आपण बघतो की वेगवेगळ्या प्रकारचे त्या काळामध्ये बोर्डिंग्स होते आणि शैक्षणिक सुविधा निर्माण केल्या होत्या. आता तर आपलं कोल्हापूर अगदी टॉपला आहे. मी जरी इथं येऊन एक 4 ते 5 महिने जरी झाले असतील तरी आपल्या शेंडकर मॅडम होत्या, आंबवकर साहेब होते. कोल्हापूर जिल्ह्याने PGI-मध्ये 1 नंबर प्रथम क्रमांक मिळवलेला आहे. असरच्या रिपोर्टमध्ये आपण अग्रेसर स्थानी आहोत, टॉप स्थानी आहोत. इतर काय जे शैक्षणिक निर्मिती आहे, वातावरण आहे, यामध्ये सुद्धा कोल्हापूर जिल्हा अग्रेसर आहे. आणि हे केवळ मराठी शाळा किंवा अनुदानित माध्यमिक शाळांच्यामुळं नाही तर तुमच्यामुळं सुद्धा आहे. कारण PGI-मध्ये जो नासचा रिपोर्ट असतो, नासच्या एक्झाम होतात आपल्याकडे, त्याच्यामध्ये इंग्लिश मिडियम स्कूलमध्ये सुद्धा त्या एक्झाम होतात आणि त्यांचंसुद्धा मार्क या ठिकाणी धरले जातात. म्हणजे आपल्या सर्वांच्या कामामुळे किंवा तुमच्या शैक्षणिक कामामुळे, सहकार्यामुळे आपला जिल्हा हा नेहमी टॉपर आहे आणि तो असाच राहिला पाहिजे असं आमचं जसं शिक्षण विभागाचं मत आहे तसं आपल्या सर्वांचं सुद्धा निश्चित असणारच आहे. परवाच शासनाने आम्हाला माहिती मागवली ती, शेंडकर मॅडम आहेत या ठिकाणी, की आपल्या इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये जे धोरण मराठी शाळांच्यासाठी आहे किंवा जे धोरण आमच्या अनुदानित खाजगी माध्यमिक शाळांच्यासाठी आहे त्याप्रमाणे आपलं राज्यगीत म्हटलं जातं का. तर आम्ही तुमच्याकडून माहिती न घेता सुद्धा अगदी ठामपणे सांगितलं की आमच्या सर्व इंग्लिश मिडियम शाळांच्यामध्ये राज्यगीत म्हटलं जातं ना. तुमच्या वतीनं आम्ही सांगितलंय म्हणजे म्हटलं जातं. त्याचप्रमाणे आपल्या मराठी भाषेचं सुद्धा एक मध्ये वादळ उठलेलं होतं, 3rd लँग्वेज मराठी वगैरे, तर आपल्या बहुतांशी शाळांच्यामध्ये ते आहे. तर या जशा वेगवेगळ्या गोष्टी शासनाकडून माहिती मागवली जाते त्यावेळेस आम्हाला माहिती आहे की तुमचं काम निश्चितपणे चांगलं आहे, चांगल्या पद्धतीनं काम सुरू आहे आणि आपण चांगलं काम करत आहात. आणि या चांगल्या कामाची पावती म्हणून तुम्हाला आज या ठिकाणी आपण सन्मानित करत आहोत. गेल्या 15 ते 20 दिवसामध्ये म्हणजे 1 महिना झाला असेल जो राष्ट्रीय पुरस्कार असतो शिक्षकांचा, तर त्या राष्ट्रीय पुरस्कारामध्ये सुद्धा आम्ही मुलाखती एकत्रित घेतल्या होत्या. बरेच प्रश्न आम्ही त्या शिक्षकांना विचारले. राज्य पुरस्कारामध्ये मी सदस्य सचिव आहे, राष्ट्रीय पुरस्कारामध्ये मी अध्यक्ष आहे. त्याचप्रमाणे आमचे जिल्हा परिषदचे सुद्धा पुरस्कार दिले गेले, आपण वाचलं असेल पेपरमध्ये.
तर त्या पुरस्कारांच्या मध्ये सुद्धा शेणकर मॅडम आम्ही वेगवेगळ्या शिक्षकांच्या देखील आम्ही मुलाखती घेतल्या आणि त्या मुलाखतींच्या माध्यमातून जे शिक्षक आपण निवडले त्या सर्वांना आपण आदर्श शिक्षक म्हणून घोषित केलं. त्यावेळेस मनात थोडं आम्हालाही असं वाटलं की आपण जिल्हा परिषद असो, आदर्श पुरस्कार देतो, त्यांना कामामध्ये वेगवेगळं काम करण्याची संधी उपलब्ध होते किंवा त्यांना एक आदर्श शिक्षक म्हणून केल्यानंतर त्यांच्या समोरची सुद्धा एक नवी दिशा निर्माण होते की आपण आणखी इथून पुढं काम चांगलं केलं पाहिजे. तसं इंग्लिश मिडियमच्या शिक्षकांना सुद्धा पारितोषिक दिलं पाहिजे असं माझ्याही मनात आलं होतं. निश्चितपणे आज जी तुमची संघटना आहे या संघटनेच्या वतीनं तुमच्या कामासाठी आज तुमचं कौतुक करण्यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित केला. खरोखर या कार्यक्रमाला मॅडम आलेले आहेत. माझंसुद्धा शेड्यूल खूप बिझी असतं. सोमवार हा आमचा व्हिजिटर्स डे असतो, यायचं की नाही असं वाटलं होतं पण आलो आम्ही आणि खरोखर एक समाधान वाटलं की आपल्या संघटनेच्या माध्यमातून हा जो एक उपक्रम आहे हा निश्चितपणे चांगला आहे. कारण जे चांगलं काम करतात त्यांना आपण जी इथं सन्मानाची जी एक पोच पावती देतो किंवा त्यांना एक त्यांच्या पाठीवरती कौतुकाची थाप देतो, हे बघून इतरांना सुद्धा त्यातून आदर्श निर्माण होतो आणि ते सुद्धा त्या पद्धतीनं काम करतात. निश्चितच आपलं काम हे संघटनेचं खूप चांगलं आहे. या ठिकाणी बऱ्याच शिक्षिका आहेत. मी सुद्धा पेपरमध्ये वाचते की आपल्या इंग्लिश मिडियमचे बरेच संघ हे राज्यस्तरावर जातात, राष्ट्रीय स्तरावर जातात. म्हणजे क्रीडा विभागामध्ये आपलं काम इंग्लिश मिडियमचं अतिशय चांगलं आहे. त्याचप्रमाणे गुणवत्तेमध्ये सुद्धा आपण खूप चांगले आहोत. कारण राज्याच्या जर 10वी-12वी बोर्डाचा जर विचार केला तर कोकण जरी 1 नंबरला असलं तरी कोल्हापूर बोर्ड हे राज्यामध्ये 2 नंबरला आहे आणि ह्याचं सर्व क्रेडिट जे आहे ते सर्व माझ्या शिक्षकांचं आहे. आणि खरोखर आपण सर्वजण चांगलं काम करत आहात. निश्चितपणे इथून पुढं पण चांगलं काम करा. फक्त या ठिकाणी एक छोटीशी सूचना मला सांगावी वाटते की परवा मी एका शाळेमध्ये मॅडम व्हिजिट केली. तळंदगे भागातली ती शाळा होती आमची माध्यमिकची. त्या संस्था अध्यक्ष आले आणि म्हटले आम्हाला मुख्याध्यापक मान्यता द्या. मुख्याध्यापक मान्यतेसाठी निकष आहे की 100 पट त्या शाळेमध्ये असेल तर आपण रेग्युलर मुख्याध्यापक मान्यता देतो, अन्यथा आपण प्रभारी देतो. बऱ्याच इंग्लिश मिडियमला पण आपण प्रभारी मान्यता दिलेल्या आहेत. तर त्यांना विचारलं मी तुमचा पट किती? त्यांनी मला सांगितलं की माझा पट 140 आहे. शेणकर मॅडम, मागच्या वर्षी तुमचा पट किती होता? मागच्या वर्षी माझा पट 75 होता. म्हटलं अरे वा, तुमच्याकडे एकदमच इतके विद्यार्थी वाढले, कशामुळे वाढले? नाही, एक इंग्लिश मिडियम अनधिकृत होतं, ते बंद झालं आणि ते विद्यार्थी सगळे आमच्याकडे आले, त्यामुळे आमचा इतका पट वाढला. ओके, व्हेरी गुड. अनधिकृत शाळा असेल, बंद झाली असेल तर खूप छान. ठीक आहे, मग ते विद्यार्थी आता तुमच्या मराठी शाळेमध्ये आले, त्यांनी पूर्वी इंग्लिश शिकलं असेल, मग तुम्ही कसं काय त्यांना मुलांना ॲडजस्ट केलं? नाही, मुलं ती मूळ शाळेतच बसतात. मग शिकवतो कोण त्यांना? त्यांचे शिक्षकच शिकवतात. मग तुमचा पट कसा वाढला? दाखले आमच्याकडे आले. तर अशा पद्धतीनं आपण जी माणुसकीची भावना दाखवून दाखले जे आमच्या मराठी शाळेला असतील किंवा माध्यमिक शाळांना जे देत आहात ते कृपया या ठिकाणी बंद करावं आणि आपली मुलं आपल्या शाळेतच ठेवून, दाखले आपल्या शाळेतच ठेवून त्यांना शिकवावं, एवढी या ठिकाणी आपल्याला सूचना करते आणि 2 शब्द थांबवते. थँक्यू. Thanks a lot, ma'am. It will take a few minutes for the arrival of Minister. Till then, we will take the speeches of the selected awardees. I request Mrs. Gausia Sajid Nawab, pre-primary teacher, Venkateshwara English Medium School, Kabnoor. Ma'am, I request you to say a few words on this occasion. Mrs. Gausia Sajid Nawab. Good evening to one and all. Honorable dignitaries present on the podium. First of all, let me start by saying I am so grateful to be standing here in front of you with this award. Thank you all the office bearers of the selection committee to recognize my work in all these years. I look to all of you. You have set the benchmark of excellence for me. I am fortunate to start my journey as a teacher. I am working as a coordinator in pre-primary section in Venkateshwara English School, Kabnoor, since 22 years. The creativity in our profession is too important to keep the pupils interested in learning. This award solidifies my belief
and inspires me to work even harder. I would like to dedicate this award to those who supported me directly and indirectly in my journey of this noble profession of teaching. Thank you, all of you. Thanks a lot, ma'am. Then I would like to call Mrs. Madhura Makaranda Deshpande, secondary school teacher, Happy School, Shirur. Good evening, everyone. Respected Education Officer Meena Shenkar, Suvarna Sawant, EMSA's President Mr. Ganesh Naikude, Mr. K.D. Patil sir, Mr. M.R. Mane sir, Mr. Mahesh Pol sir. I am Madhura Makarand Deshpande from Happy English School, Shirur. Respected dignitaries, I feel truly honored and humbled to receive this EMSA Inspire Award in teacher category. Teaching has always been my passion. Teaching is a challenging job. As a teacher, it is a privilege to shape young minds and inspire future generations. And this recognition means a lot to me. It motivates me to continue striving for excellence and making a positive impact on students' lives. First of all, I would like to thank EMSA for this wonderful arrangement and professionally arranged this function. I also thank my management for believing in me and giving me this opportunity to serve. I also thank my fellow teachers for their constant support and encouragement, and everyone who have supported me in this journey, especially my family and my friends. Most importantly, I dedicate this award to my students. They are my inspiration. Their curiosity, enthusiasm, and hard work motivate me to give my best every day. I also dedicate this award to my parents, my mentor, my Parmeshwar, that is my Pati Parmeshwar. One most important thing, congratulations all award winner principals and teachers. This award is an expression of the EMSA's appreciation. It will always inspire me to remain committed to my role as a teacher. Thank you once again, EMSA, for giving this honor and making me proud. Thank you. Thanks a lot, ma'am. I would like to call Mrs. Lakshmi Ganesh, Principal, Rajendra Vidya Mandir English Medium School, Halondi. Respected guests and dignitaries on the dais, my fellow awardees, ladies and gentlemen, and warm good evening to one and all present here. It is indeed a great honor for me to receive this thank you sir, Best Principal 2025 award from EMSA. I take this opportunity to thank my parents, my school management who always having faith in me, my family who have been my strongest support. Without them, I could do nothing. My dedicated staff who have stood beside me through very thin and thick of my life, and my wonderful students who are my inspiration for every single day. A special thanks to the esteemed jury and member of the EMSA team for selecting me for this prestigious award to evening. I assure you that in the coming years, I will continue to discharge my responsibilities selflessly with the same passion, dedication, and commitment towards education and my students. Sir, Sarga sir, you have asked me during the interview that what the magic I have done for receiving such a achievements on. I was going on thinking, and I feel that my students are the magic for me. And last but not the least, my heartfelt thanks to all the ladies and gentlemen for lending your ears and your encouraging this evening. Thank you very much. Thanks a lot, ma'am. Then I would like to call Honorable Prabhakar Hirbade sir for a speech. नमस्कार. आजच्या या अतिशय सुंदर सोहळ्याच्या निमित्तानं उपस्थित असलेले कोल्हापूर जिल्ह्याच्या माध्यमिक आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकारी या दोघींच्या समवेत हा अतिशय सुंदर सोहळा या ठिकाणी साजरा होतो आहे. या इम्साच्या माध्यमातून आज जे हे अवॉर्ड्स दिले जाणार आहेत, हे अवॉर्ड्स कसे दिले जाणार आहेत वगैरे राज्याचे आमचे अध्यक्ष
नायकवडी सर बोलतील. शिक्षकांची जबाबदारी म्हणून आपण काय देतो, काय करतो, यासाठी म्हणून खऱ्या अर्थानं हे काम आमच्या इम्साच्या माध्यमातून होतं आहे. खरं बघायला गेल्यानंतर गेल्या 4 ते 5 वर्षामध्ये एक राज्याची कमिटी आपल्याकडं इम्साची होती, पण जिल्हा स्तरावरती वेगळ्या पद्धतीनं ही कमिटी असावी या दृष्टिकोनातून पोळ सर, नायकवडे सर, के डी पाटील सर या मंडळींनी सुरुवात केली. मी मराठी माध्यमातलं असल्यामुळं किंबहुना मराठी माध्यमांच्या शाळा चालवत असल्यामुळं थोडंसं यांच्याशी संपर्क आला, कारण माझ्याही 2 इंग्लिश माध्यमांच्या शाळा आहेत, विमला गोयंका इंग्लिश मिडियम स्कूल आणि जयसिंगपूरमध्ये असणारा न्यू इंग्लिश मिडियम स्कूल. यांच्या संपर्कातून मी यांच्यापर्यंत पोचलो. उद्देश काय आहे तुमच्या लक्षात येईल की जेव्हा हे आम्ही एकत्र आल्यानंतर आमच्या लक्षात आलं की आपल्या शाळांमध्ये केवळ पूर्वीच्या काळामध्ये 10वी 12वी किंबहुना ग्रॅज्युएशन असणारेच लोकांना आपण घेत होतो आणि त्याच्या माध्यमातून इंग्लिश मिडियम शाळा चालल्या जात होत्या, अशा प्रकारचा काही एक आरोप किंबहुना समाजामध्ये एक वाच्यता होत होती. पण खऱ्या अर्थानं मी तुम्हाला असं सांगू इच्छितो, माझ्या या सगळ्या इम्सा परिवारातल्या सगळ्या शाळांमध्ये एक उत्तम दर्जाचं काम अतिशय उत्तमपणे चालू आहे. याचं कारण काय असेल तर शाळांमध्ये असणारे आमचे जे सगळे शिक्षक मंडळी आहेत, ज्यांचं आता आपण थोड्या वेळात त्यांचा सत्कार करणार आहोत, अशा आयडियल शिक्षक मंडळी आहेत, यांच्याकडं खऱ्या अर्थानं एक वेगळं पोटेन्शियल आहे आणि त्या पोटेन्शियलच्या माध्यमातूनच खऱ्या अर्थानं शाळा वेगळ्या आहेत. आपल्याला याच्यापेक्षा वेगळ्या शाळा कोल्हापूरमध्ये आणि कोल्हापूरपेक्षा इंटरनॅशनल लेवलच्या शाळा पाहायला मिळतील, पण त्याहीपेक्षा आमच्या ज्या इम्साच्या माध्यमातून चाललेल्या शाळा आहेत, या शाळेतले जे काम आहे हे अत्यंत उत्तम आहे. खरं म्हणजे उत्तम म्हणण्या पाठीमागचा उद्देश असा आहे की आमचे जे शिक्षक मंडळी आहेत ही अतिशय दर्जेदार काम करत असतात आणि म्हणूनच आज या मातृभाषा मराठी असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आपण इंग्रजीच्या माध्यमातून शिक्षण देतो. यातले बरेचसे विद्यार्थी अनेक पातळीवरती चमकलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. तर शिक्षकाची जबाबदारी काय आहे? मगाशी मॅडमने सांगितलं तसं मी जेव्हा खेडेगावामध्ये आमच्या मराठी शाळा आहेत तिथं ज्यावेळी विचार होतो तेव्हा असं सांगितलं होतं की मुलगा शाळेतून घरातून शाळेत येतो तेव्हा घरातले सगळे संस्कार घेऊन तो आलेला असतो आणि हे संस्कार पुसण्याचं काम आपण बऱ्याच वेळा चांगल्या गोष्टी चांगल्याच वाढवायचा प्रयत्न करतो, पण संस्कार हे चांगल्या पद्धतीने असतील तर निश्चितपणे ते अधिक वृद्धिंगत करण्याचा प्रयत्न आपण करतो. मित्रो, छोटीशी गोष्ट आहे तुमच्या लक्षात येईल. एका झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या एका कामवाली बाईचा मुलगा आपल्या शाळेत आला किंबहुना मराठी शाळेत आला तेव्हा काय घडली घटना ही सत्य परिस्थिती आहे म्हणून मी तुम्हाला सांगणार आहे. आमच्या संस्थेच्या एका शाळेतली ही सत्य परिस्थिती आहे. त्या मुलाला काय सवय होती, घरामध्ये जेवल्यानंतर तो नॅपकिनचा वापर करत नव्हता, आईच्या पदराचा वापर करत होता आणि म्हणून जेव्हा तो शाळेत यायचा तेव्हा दुपारच्या सुट्टीमध्ये जेवल्यानंतर ती पंचायत व्हायची, आता कुणाच्या साडीला हात पुसायचा, तर तो बाईंच्या साडीला हात पुसत होता. जेव्हा हे लक्षात आलं तेव्हा त्याचा शोध घेतला आणि शोध घेतल्यानंतर तो घरात प्रत्यक्षात जी गोष्ट करतो ती आईच्या रूपात तो बाईंना पाहत होता. आता याच्याबरोबर उलट आहे, वर्गामध्ये मगाशी मॅडम म्हणले की आपला छानचोक अशा प्रकारचा युनिफॉर्म असतो, ड्रेस असतो, त्या पद्धतीनं तो मुलगा घरामध्ये आईच्या माध्यमातून पाहत होता आणि आईच्या केसानं सतत तो वेणी घालायचा प्रयत्न करायचा. याचं कारण असं की त्याचं जी काही मगाशी सांगितलं असं मॅडमनी की आपल्या वर्गामध्ये असणारी 25 मुलं, त्या 25 मुलांचे 50 डोळे हे काम करत असतात आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं तो मुलगा दोन्ही ठिकाणं म्हणजे एका ठिकाणी आईच्या रूपात बघत होता, एका ठिकाणी बाईंच्या रूपात बघत होता. ही जी गोष्ट आहे ही वस्तुस्थिती आपल्याला नंतर लक्षात येईल. ही जी निरागस मुलं आहेत, ही निरागस मुलं प्रचंड आपल्यावरती प्रेम करत असतात, प्रचंड म्हणजे प्रचंड प्रेम करत असतात.
तुमच्या प्रत्येक गोष्टीचं बारकाईने निरीक्षण करत असतात आणि म्हणून तुम्ही मंडळींनी आपल्या सगळ्या ज्या काही हावभावाच्या गोष्टी आहेत किंवा ज्याला आपण बिहेवियर म्हणतो या मुलांमध्ये उतरत असतात. जेवढं म्हणून आपण चांगल्या पद्धतीनं या गोष्टी करू तेवढं निश्चितपणे आपल्या मुलांमध्ये हे संस्कार या गोष्टी उतरत असतात. समाजामधल्या अनेक गोष्टी बऱ्या वाईट पद्धतीनं आपल्या या मुलांमध्ये कुठं ना कुठं संस्कारक्षम झालेले असतात. तर हे घालवण्याचं काम खऱ्या अर्थानं कुणाचं असेल तर ह्या शिक्षक म्हणून असणाऱ्या आपल्या सर्वांचं आहे की बऱ्याच गोष्टी अशा असतात की ज्या नकोशा आहेत पण त्या माध्यमातून आलेल्या आहेत. या टाळायच्या असतील तर शिक्षकच खऱ्या अर्थानं चांगलं काम करू शकतो असं माझं वैयक्तिक म्हणणं आहे. आणि म्हणून शिक्षकाची भूमिका ही अत्यंत महत्त्वाची आहे. शिक्षक म्हणून जेव्हा आपण वर्गात उभा राहतो, शिक्षक म्हणून आपण मुलांच्या समोर एक आदर्श असतो, तेव्हा आपल्या आदर्शातून मुलांमध्ये चांगल्या गोष्टी संक्रमित व्हाव्या हा त्यात मागचा हेतू आहे. आता शिक्षण क्षेत्रामध्ये बऱ्याच वर्ष मी काम केल्यामुळं मला बऱ्याच गोष्टी माहिती आहेत. किंबहुना असं म्हणूया की मी DEDमध्येच 38 वर्ष काम केले. तर आम्ही काय मानसशास्त्र शिकवतो, मानसशास्त्राला कुठल्या गोष्टी आपण पाया पाळायच्या आहेत याचा विचार जेव्हा आपण करतो तेव्हा बालकाच्या बालमानसशास्त्राचा विचार हा प्रामुख्यानं आपल्याला करायला पाहिजे. मुलांवर मगाशी आम्ही मॅडमशी बोलत होतो, मी सेंटकर मॅडमशी बोलत होतो की निरागस बालकाला म्हणजे हे मी एखाद्या मुख्याध्यापकाला एखादी गोष्ट येत नाही तेव्हा ती आली नाही म्हणून त्यानं जर आपल्याला प्रश्न विचारला तेव्हा ती त्याला समजली नाही म्हणून आपण त्याला न रागवता त्या भाषेत त्याला समजावलं तर त्याचं समाधान होतं असं मगाशी मॅडम म्हणाल्या. तसं बालकांच्यामध्ये सुद्धा असतं. एखादी गोष्ट जर समजली नाही तर त्या पद्धतीनं त्या बालवयात जाऊन आपल्याला ती भूमिका निभावावी लागते. आणि मग नंतर लक्षात येतं की या मुलाला बऱ्याचशा लोकांच्या मगाशी मी म्हणलं की बऱ्याचशा लोकांच्या मनामध्ये एकच कन्सेप्ट असतं की हे असं आहे काय पण कोणी पुढं व्हायचं. तसं बालकांच्यामध्ये सुद्धा असतं की एखादा प्रश्न असा निर्माण होतो तेव्हा तो प्रश्न कसा सोडवायचा. तर आपण मायेच्या ममतेनं जर मुलांच्या मनामध्ये घर करू शकलो तर निश्चितपणे मला वाटतंय मुलांचं जग हे वेगळं होऊ शकतं. म्हणजे आता भले घड्याळाच्या वेळामध्ये जर विचार केला तर 6 तास काय 8 तास काय हा तासाचा महत्त्वाचा भाग नाही. तर वर्गामध्ये जितका वेळ मुलं आपल्या सानिध्यात आहेत तितका वेळ जर त्यांना आपण त्या पद्धतीने संस्कार देण्याचा प्रयत्न केला तर निश्चितपणे एक चांगली पिढी चांगल्या गोष्टी घडू शकतात. आणि म्हणून पेरणी अतिशय चांगली व्हायला पाहिजे ज्या पेरणीच्या माध्यमातून खरं भावी पिढी तयार होईल. कोठारी कमिशनचा उल्लेख मगाशी केला तर कोठारी कमिशनमध्ये काय म्हणलं मगाशी मॅडम सांगितलं की प्रत्येक शाळेच्या भिंतीमध्ये उद्याचं भवितव्य घडते. आता हे उद्याचं भवितव्य म्हणजेच नागरिक घडते आणि ह्या नागरिकामुळंच खऱ्या अर्थाने नेशन किंवा हे आपलं भारत घडत असतो. तेव्हा हे भारत घडवण्याचं काम तुमच्या हातून चांगलं होणार आहे. म्हणून शिक्षक म्हणून तुमची एक जबाबदारी आता इथून पुढच्या काळामध्ये येणार आहे आणि ही जबाबदारी अतिशय चांगल्या पद्धतीने पेलण्यासाठी तुम्हाला या इम्साच्या माध्यमातून अवॉर्ड दिला जाणार आहे. तुम्ही आजपर्यंत खूप चांगलं काम केलंच आहे. मगाशी आता आबांचा उल्लेख झाला. यापूर्वीही चांगलं काम केलं पण आता या पुढच्या काळामध्ये जबाबदारीनं आपल्याला हे काम करावं लागणार आहे. अशा प्रकारची भूमिका या आपल्या पुरस्काराच्या मागे आहे. तुम्हाला सर्वांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि अधिकाधिक चांगलं काम या माध्यमातून व्हावं अशा प्रकारची सदिच्छा व्यक्त करून मी थांबतो. धन्यवाद. It's an honor to felicitate one person over here, those who have sponsored this program. I request both the education officer of Kolhapur to felicitate Mr. Nishant Deshpande, Vice President, Lead Group, Maharashtra. या कार्यक्रमाचं सुंदर आयोजन करण्यापाठीमागं ज्यांची ताकद आहे तो लीड ग्रुप जे लीड करतात व्हाईस प्रेसिडेंट मिस्टर निशांत देशपांडे सर यांचं यथोचित स्वागत या ठिकाणी संपन्न होतं आहे. माननीय श्री महेशजी पोल सर यांच्या अमृत हस्ते जोरदार टाळ्यांनी आपण या सुंदर अशा सत्काराला अनुमोदन देऊयात. थँक्स अ लॉट लीड ग्रुप. स्पेशल थँक टू
Mr. Nishant Deshpande sir, Vice President, Lead Group Maharashtra. I would like to request Mrs. Ashwini Sadre ma'am, AB Naik Silver City School, for a speech. प्रथम सर्वांना माझा नमस्कार. व्यासपीठावरील उपस्थित सर्व मान्यवर, प्रमुख पाहुणे, तसेच कोल्हापूर जिल्हा इंग्लिश मीडियम स्कूल असोसिएशनचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सर्व संचालक मंडळ यांचं सर्वात प्रथम मी आभार मानते, कारण त्यांनी हा आमचा सन्मान चिन्ह देऊन इथं आम्हा सर्व शिक्षकांना, मुख्याध्यापकांचा सत्कार सोहळा संपन्न केल्याबद्दल मी त्यांचे खूप खूप आभार मानते. खरोखरच हा क्षण तुम्हा सर्वांच्यामुळे आम्हाला इथं मिळालेला आहे. हा आनंद आहे तो गगनात मावेनासा झालेला आहे. समोर बसलेली माझी आई, तिला पण खूप माझा अभिमान वाटतो. तिला मी प्रथम नमस्कार करते. त्यानंतर हा जो अवॉर्ड मिळाला यासाठी आमचं थोडं कष्ट आहे, खरं या कष्टाची पोचपावती जी आम्हाला आमच्या स्कूलचे प्रिन्सिपल, प्रथम पहिल्यांदा आमच्या स्कूलचे चेअरमॅन सर श्री शिवराज नाईक सर समोर आलेले आहेत, तसेच आमच्या प्रिन्सिपल तेजस्विनी नाईक मॅडम, त्यांनी आमच्या कामाची पोचपावती तुमच्यापर्यंत दिली. त्यानंतर तुम्ही जी मुलाखतीची अरेंजमेंट केलेली होती त्यामध्ये पण आम्ही सक्सेसफुली झालो, त्याबद्दल आम्ही तुमचं खूप खूप आभारी आहे. 80 सालचा जन्म, 80 सालनंतर जन्म झाल्यानंतर लगेच लग्न झालं परिस्थितीमुळे. 10 वर्ष शिक्षणात गेली, 10 वर्ष लहान 2 मुलांना जन्म देऊन मुलांना मोठे करण्यात गेलं. त्यानंतर एक चान्स मिळालेला होता लिव्ह वेकेन्सीचा. काय हे सांगावंसं आवर्जून वाटतं. 10 वर्षानंतर मी एक 3 महिने काम केल्यानंतर कुठेतरी आत्मविश्वास निर्माण झाला आणि मी माझ्या आभार मानते माझ्या नवऱ्याचं, प्रशांत सादळे यांचं, कारण त्यांनी मला शिक्षण 10 वर्षानंतर शिक्षण शिकण्यासाठी ही जी संधी दिली. त्यांनी जर ही संधी दिली नसती तर मी आज इथं नसते. खरोखर मला त्यांचं खूप खूप आभार मानते. खरोखरच त्यांनी. त्यानंतर माझ्या सासऱ्यांचं मी आभार मानते. ते आता इथं नाही आहेत, 6 महिने झाले. ते असते तर त्यांना पण खूप आनंद झाला असता, कारण त्यांनी मला जो सपोर्ट दिला, माझ्या सासूबाई लगेच वारलेल्या होत्या, त्यामुळे त्यांनी जो सपोर्ट दिला त्याबद्दल मी त्यांचे खूप खूप आभार मानते. आणि माझ्या समोर बसलेल्या नंदा, सगळ्यांचं मी आभार मानते. आणि मला हा सन्मान चिन्ह आदर्श शिक्षक अवॉर्ड दिल्याबद्दल मी तुम्हा सर्वांचं खूप खूप धन्यवाद मानते. आणि समोर माझ्या ज्या भगिनी बसलेल्या आहेत, ज्या बेस्ट टीचर आहेत, बेस्ट मुख्याध्यापिका आहेत, खरोखरच तुम्हा सर्वांचं खूप खूप अभिनंदन. आणि मला बेस्ट घडवणाऱ्या माझ्या ज्या प्रिन्सिपल आहेत त्या बेस्ट आहेतच. त्यांची तळमळ आमच्या स्कूलमध्ये अशी असते की माझ्या सगळ्या टीचर बेस्ट व्हाव्यात. कधीही त्यांनी आमचा पाय खेचला नाही, तुम्ही असं करा तसं, कायम मला मार्गदर्शन करत राहिलेले आहेत. अशा आमच्या प्रिन्सिपल मॅडमांना मी खूप खूप धन्यवाद मानते आणि माझे इथं 2 शब्द थांबते. धन्यवाद. I would like to request Deshpande sir, Mr. Nishant Deshpande sir, for a speech. सगळ्यांना नमस्कार. सगळ्यांना नमस्कार. येस सर, मॅम, ऑल द डिग्निटरीज जेही तुम्ही इथे आज उपस्थित आहात. स्पेशल थँक्स टू महेश सर, गणेश सर, ज्यांचं खूप पूर्वीपासून संबंध आहेत सरांशी आणि बऱ्याच वर्षांनी सर फॅमिलियर फेसेस खूप बघून छान वाटते. सो मोर दॅन अ स्पीच आय वुड से परत थोडंसं आपल्या लोकांमध्ये आल्यासारखं वाटतं अगदी मनापासून. सो थोडक्यात मगाशी पार्थ जे माझे कलिग आहेत त्यांनी थोडक्यात लीड ग्रुप आणि या बऱ्याचशा गोष्टींची माहिती दिली. मी आता परत त्याबद्दल जास्त बोलणार नाही. मी सगळ्यांना फक्त रिक्वेस्ट करेन की NEP हा जो खूप महत्त्वाचा घटक आहे, न्यू एज्युकेशन पॉलिसी 2020, तर त्याला अनुसरूनच बऱ्याचशा गोष्टी आत्मसात संस्थेने केलेल्या आहेत. आणि जेही काही तुम्ही रेग्युलर टीचिंग लर्निंगमध्ये वापराल, ज्याही मेथड आपण करू, त्या ऑटोमॅटिकली त्याच्याशी लिंक कशा आहेत हे खूप इम्पॉर्टंट. एक हा जो बदल आहे हा आपल्याला सगळ्यांना हळूहळू तो अंगीकारणं खूप गरजेचं आहे. आणि त्याच अनुषंगाने एव्हरी डे यूज केले जाणारे जे पॅरामीटर्स आहेत ते सगळे लीड ग्रुपद्वारे जीही काही आपली मेथड आहे त्यामध्ये वापरले जातात. आणि स्पेशली रोबोटिक्स आणि कोडिंग यासारखे जे महत्त्वाचे घटक आहेत की जे आज नाही तर उद्या नक्की त्याची खूप मदत होणार आहे आणि जे एक काइंड ऑफ आपण असं म्हणू शकतो नीड ऑफ एन आर आहेत, तर ते देखील या सिस्टीममध्ये पूर्णपणे एकदम स्मूथली कसे करता येतील हे सगळं केलेलं आहे. ज्या लोकांना माहीत नाही आहे त्यांच्यासाठी फक्त मी 1 मिनिटात थोडंसं सांगेन आणि देन आय थिंक द गेस्ट्स हॅव अराइव्ड. आजचे प्रमुख अतिथी
माननीय नामदार आबिटकर साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे. जोरदार टाळ्यांच्या गजरात आपण साहेबांचं स्वागत संपन्न करूयात. जिल्ह्याचे पालकमंत्री महोदय या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. इम्साच्या वतीनं साहेबांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. सो थोडक्यात सांगायचं झालं तर आमच्या स्वतःच्या 4 शाळा महाराष्ट्रामध्ये आहेत आणि गेले 15 वर्ष आम्ही आमच्या स्कूल्समध्ये काम केल्यानंतर माझ्या शाळा ज्या ठिकाणी आहेत त्यांची नावं मला आवर्जून घ्यावीशी इथे वाटत आहेत. अक्कलकोट, कुर्डुवाडी, करमाळा आणि रायगड जिल्ह्यामध्ये माणगाव. हे घेण्याचं कारण असं की जी थॉट प्रोसेस आणि जी एक इच्छा होती की आपण थोडंसं Tier 2 Tier 3 पासून या सगळ्या गोष्टी चालू करणं खूप गरजेचं आहे, सो दॅट एव्हरी चाइल्ड शुड गेट अफोर्डेबल बट क्वालिटी एज्युकेशन. हा जो लीड ग्रुपच्या संस्थेचा मोटो आहे तो पूर्णपणे आपण जपलेला आहे. आणि आज मला सांगायला खूप अभिमान वाटतो की गेल्या 9 वर्षापासून 10 वर्षापासून आमच्या स्वतःच्या 4 शाळांपासून जी ही जर्नी सुरू झालेली आहे, जसं महेश सरांची शाळा असेल, काझी सरांची शाळा असेल, बरेचसे इथे अनेक लोक आहेत की ज्यांच्या शाळेबरोबर गेले अनेक वर्ष आम्ही काम करतोय. आज त्या 4 शाळांपासून जो सुरू झालेला प्रवास आहे तो आज पूर्ण भारतामध्ये 8,500 शाळांपर्यंत आपला पोहोचलेला आहे. सो त्याचं पूर्णपणे कारण म्हणता येईल किंवा श्रेय एकाच गोष्टीला जातं की बऱ्याचशा गोष्टी काळानुरूप ज्या बदलत जातात त्याला आपण ॲडॅप्ट होणं खूप गरजेचं असतं. मी एक छोटंसं सगळ्यांना समजेल असं एक्झाम्पल देतो, तुम्ही हात वर करून त्याला फक्त प्रतिसाद द्या. तुमच्यापैकी किती लोकांनी नोकिया नाव ऐकलंय? नोकिया हे नाव किती लोकांनी ऐकलंय? काय होतं नोकिया? मोबाईल होते. आज इथे असलेल्यांपैकी किती जणांकडे नोकियाचा फोन आहे? हार्डली 1 किंवा 2. काय रिझन आहे एवढं ड्रॉप होण्याचं? ॲट वन्स दे वर कम्प्लिटली लीडर, पण काळानुरूप थोडंसं बदल न होत गेल्यामुळं, चेंजेस ॲडॅप्ट न केल्यामुळं जरी तुम्ही चांगले असाल तरी थोडेसे तुम्ही प्रवाहाबाहेर जाता. सो बिफोर आय फिनिश माय स्पीच मी परत एकदा सगळ्यांना रिक्वेस्ट करेन, तुम्ही सर इथे आलात, आम्हाला बोलायची संधी दिली त्याबद्दल पूर्ण मनापासून धन्यवाद. ज्यांना ज्यांना अवॉर्ड्स मिळालेत त्यांचं मनापासून अभिनंदन. तुम्ही आहात, तुम्ही शिकवताय म्हणून मुलं घडतायत आणि तोच वारसा आपण पुढे नेण्यासाठी सगळ्यांनी प्रयत्न करू. एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी माननीय नामदार कोल्हापूर जिल्ह्याचे तरुण तडफदार पालकमंत्री माननीय श्री प्रकाशजी आबिटकर साहेब यांचं या ठिकाणी स्वागत आणि सत्कार या ठिकाणी संपन्न होतो आहे. मी विनंती करतोय माननीय श्री के.डी. पाटील डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इम्सा कोल्हापूर आपल्या अमृत हस्ते माननीय साहेबांचा यथोचित सत्कार या ठिकाणी संपन्न व्हावा. कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय नामदार प्रकाशजी आबिटकर साहेब, सर्वांनाच विनंती आहे जोरदार टाळ्यांच्या गजरात साहेबांचं स्वागत या ठिकाणी संपन्न व्हावं. वेळात वेळ काढून या ठिकाणी साहेब या पुरस्कार सोहळ्यासाठी उपस्थित राहिले त्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. यानंतर आणखी एक सत्कार आपण या ठिकाणी घेतो आहोत. माननीय श्री प्रशांत भावके सर, ॲडव्होकेट हायकोर्ट, मी विनंती करतोय गणेशजी नायकोडे सर यांना की आपल्या शुभ हस्ते ॲडव्होकेट भावके सरांचा सत्कार या ठिकाणी संपन्न व्हावा. या ठिकाणी आणखी एक अतिथी या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आहेत. माननीय श्री उदय सरनाईक साहेब, शिक्षण विभाग, जिल्हा परिषद कोल्हापूर. मी विनंती करतोय माननीय श्री संजय जाधव सरांना की आपल्या शुभ हस्ते माननीय उदय सरनाईक साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत आणि सत्कार संपन्न व्हावा. जोरदार टाळ्यांचं अनुमोदन या ठिकाणी आपण देऊयात. या विचारपीठाची उंची आपल्याला आपल्या समोर असणाऱ्या सर्वच व्यक्तिमत्वांच्या ठाई दिसतीये. आदरणीय उदय सरनाईक साहेब, आपले मनपूर्वक धन्यवाद.
सर्वच अतिथींना मी विनंती करतो की कृपया आपण आसनस्थ व्हावं आणि यानंतर ज्यांच्या अनमोल अशा मार्गदर्शनाची आपण वाट पाहतो आहोत, आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय श्री प्रकाशजी आबिटकर साहेब, मी आपल्याला नम्र विनंती करतो की कृपया आपण आम्हा सर्वांना मार्गदर्शन करावं. EMSA इंग्लिश मीडियम स्कूल असोसिएशनच्या वतीनं आज या ठिकाणी होत असणाऱ्या पारितोषिक वितरण कार्यक्रमाच्या निमित्तानं उपस्थित असणाऱ्या माध्यमिक कोल्हापूर जिल्हा माध्यमिकच्या शिक्षणाधिकारी आणि प्राथमिकच्या शिक्षणाधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष सन्मान्य गणेश नायकवडे सर, KD पाटील सर, जिल्ह्याचे अध्यक्ष सन्मान्य महेश पोळ, मोहन माने, नितीन पाटील, माणिकजी पाटील, प्रभाकरजी हिरवाडे, सन्मान्य काजी सर, रणदिवे सर, जाधव सर, आमचे डेळेकर सर, सन्मान्य विल्सन वास्कर, प्रकाश पाटील, राऊत सर, ज्यांचा सत्कार आणि सन्मान आपण सगळेजण करणार आहोत, ते इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमध्ये सुद्धा आपल्या विशेष कामगिरीने आज सन्मानित होणारे सर्व सत्कार मूर्ती आणि या सत्कार मूर्तींच्या ना शुभेच्छा देण्यासाठी उपस्थित असणारे सर्व सन्मान्य मान्यवर, व्यासपीठावर उपस्थित असणारे सर्व सन्मान्य मान्यवर, आमच्यासोबत या ठिकाणी उपस्थित असणारे आणि या कार्यक्रमाला आलंच पाहिजे असा आग्रह करणारे आमचे मित्र सन्मान्य ॲडव्होकेट प्रशांतजी भावके सर, व्यासपीठासमोर उपस्थित असणाऱ्या संस्थांचे सर्व संस्थाचालक, सर्व प्राध्यापक, प्राचार्य, सर्वच शिक्षक वर्ग. खरं तर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधल्या पुरस्कार वितरणासाठी आम्ही सुद्धा पहिल्यांदाच येतोय. बऱ्याच वेळा जिल्हा परिषदच्या शाळा त्या टिकल्या पाहिजेत ह्यासाठीच आम्हा सगळ्यांचं भांडण असतं. आता नेमका कॉन्ट्रोवर्सीतलं भाषण करायचं आहे म्हटल्यानंतर थोडंसं अवघड आहे, परंतु लोकप्रतिनिधी म्हणून दोन्ही बाजूची जबाबदारी घेऊन काम करणं ही आमची जबाबदारी असं मला वाटते. खरं तर एका बाजूला या महाराष्ट्रामध्ये, या देशामध्ये एका बाजूला प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक शिक्षण ही चळवळ करून आपण सगळ्यांनी खूप मोठं काम केलं. त्यावेळची गरज, त्यावेळची परिस्थिती आणि त्यानंतरचा सगळा वातावरण बघितल्यानंतर त्या एकूणच प्राथमिक शाळेतल्या सगळ्या शाळांचं महत्त्व अनन्यसाधारण होतं. काळ बदलला, वेळ बदलली, परिस्थिती बदलली, जग म्हणजे सुद्धा आता एक खेडं झालं आणि या सगळ्या जगमध्ये जग म्हणजे सुद्धा खेडं झाल्यानंतर मग विना अनुदानित आल्या शाळा, नंतरच्या काळात स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा आपल्या आल्या आणि या सगळ्या शाळा चालतील काय असा सुद्धा सगळ्या राज्यकर्त्यांच्या समोर प्रश्न होता. परंतु आता बघितलं तर लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही काम करत असताना स्वयंअर्थसहाय्याचे इतके प्रस्ताव आहेत की भविष्य काळामध्ये स्पर्धेच्या जगामध्ये जो टिकेल आणि जो क्वालिटी देईल तोच टिकणार आहे. आणि अशा सगळ्यांमध्ये इंग्रजी शाळेंचं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. कुणी किती नाकारत असलं आणि आम्ही किती जरी प्रयत्न केले तरी जिथं गुणवत्ता आहे तिथं मुलं जाणारच. पालक इतके जागृत झालेत की एक वेळ अशी होती की अभियान करून शाळांना, सगळ्या लोकांना, शाळांना, मुलांना घ्या, पालकांना आपल्याला विनंती करायला लागायची. आता पालक इतके जागृत झालेत की पैसे देऊन आम्ही तुमच्या शाळेत येतो म्हणून वेटिंगला असणाऱ्यांची संख्या खूप मोठी आहे. आणि अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये जिथं पालक जागृत झालेत त्या सगळ्या जागृत पालकांच्यासाठी योग्य ऑप्शन्स शोधले आणि जर तुमच्या शाळा गुणवत्तापूर्ण असतील तर ते तुमच्यासाठी करिअर म्हणून आणि त्या मुलांच्यासाठी भविष्य म्हणून अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. आणि हे सगळं काम आपण सगळेजण करताय, त्यामुळे मी मनापासून तुमचं अभिनंदन करतो, तुम्हाला शुभेच्छा देतो. विशेषतः जे सत्कार मूर्ती आहेत त्या सगळ्या सत्कार मूर्तींचं मी अभिनंदन करतो. कारण मला असं वाटतं की याच्यापूर्वी तुम्हाला फारसं सन्मानित कोणी केलं असं वाटत नाही. आपण जिल्हा परिषदच्या वतीने यांना काही पुरस्कार देतोय का कधी? खरं तर मला असं वाटतं की या सगळ्यासाठी सुद्धा साहेब आमच्या दुःखावरच बोट ठेवलं आपण. खरं तर मला असं वाटतंय की या सगळ्यांसाठी सुद्धा आपण काही मूल्यमापनाच्या कसोट्या ठेवल्या पाहिजेत. त्याला कारणही असंच आहे की आता एकूण क्वांटम जर बघितला तर त्या क्वांटम मधला मेजर क्वांटम हा इंग्लिश मिडियमच्या सगळ्या स्कूल्समध्ये आहे. आम्ही ज्या वेळेला आमच्या जिल्हा परिषदच्या सगळ्या कार्यक्रमांना जातोय त्यावेळेला त्या सगळ्या आमच्या शिक्षक बंधूंची सातत्यानं तक्रार असते आणि मग त्या सगळ्या तक्रारीनंतर मात्र आम्ही एक भाषणामध्ये आवर्जून सांगत असतो की आता स्पर्धा आहे, आता गुणवत्तेला प्राधान्य देणारा पालक तयार झाला आहे. अशा वेळेला आपल्याला सगळ्यांना सुद्धा त्या स्पर्धेला अगदी ताकदीचं आणि त्या पद्धतीच्या दर्जाचं काम केल्याशिवाय चालणार नाही. कारण आमच्याकडे सुद्धा खूप चांगल्या शाळा आहेत की ज्या शाळांमध्ये तिथल्या शिक्षकांच्या मुलं जातात, मग ती इंग्रजी माध्यमाची असेल किंवा मराठी माध्यमाची असेल, गुणवत्ता असणारे जे शिक्षक असतात त्यांच्याकडं हे म्हणजे त्यांच्याकडं अर्ज करण्याकडं, त्यांच्याकडं शिकण्यासाठी मुलांचा खूप आग्रह असतो, या शाळेच्या सरांच्याकडं, त्या शाळेच्या सरांकडं. तर त्याच पद्धतीचं काम
आपल्या सगळ्या शाळांच्याकडून होत असते. आणि अशा सगळ्या शाळांच्या मध्ये आपण सगळ्यांना सुद्धा मी मनापासून विनंती करतो की अजूनही चांगल्या पद्धतीचं काम आपण सगळ्यांनी करा. आपल्या सगळ्या कामाच्या माध्यमातून सगळ्या भविष्यातल्या नवीन पिढीला इंग्रजी माध्यमांची मनात असणारी भीती काढण्यापासून ते गुणवत्तापूर्ण शिक्षणात देशात नव्हे तर जगात सुद्धा आपले विद्यार्थी उत्कृष्ट आणि अतिउत्कृष्ट असले पाहिजेत. ह्यासाठी आपल्या कामाला अजून चांगल्या पद्धतीनं खूप या पुरस्काराच्या निमित्तानं गती मिळावी अशा पद्धतीची अपेक्षा व्यक्त करतो. खरं तर आपल्या सगळ्यांच्यासाठी सुद्धा मला असं वाटतं की आपल्या जे काही प्रश्न असतील त्या प्रश्नांसाठी सुद्धा आदरणीय शिक्षण मंत्री दादा भुसे साहेब हे आमचे सिनियर आहेत. आम्ही सगळेजण त्यांचे सहकारी आहोत. त्यामुळे काही चांगले मुद्दे तुमचे जे असतील ते सुद्धा तुम्ही मला सांगा. त्याच्या पाठीमागचं कारण असं आहे की आता मी बघतोय पलीकडच्या बाजूला आमच्याकडे असणाऱ्या शाळेमध्ये 1 लाखाच्या आसपास पगार सुद्धा आता आमच्या मॅडम दोन्ही देत आहेत. परंतु इथं मात्र 10,000 रुपये सुद्धा देताना आम्ही देतोय की नाही माहित नाही. परंतु तुम्ही सुटाबुटात येत आहे, घसा फाडून फाडून भाषण करत असताय. फरक किती आहे बघा. शिक्षण तेच शिकवायचं आहे, परंतु एका बाजूला अनुदानित आणि दुसऱ्या बाजूला विनाअनुदानित मध्ये खूप फरक आहे. परंतु अशा वेळेला सुद्धा तुम्हा सगळ्या मंडळींच्यासाठी तुमच्यापेक्षा सुद्धा या सगळ्या आमच्या शिक्षक वृंदासाठी जे काही करायला पाहिजे त्यासाठी निश्चितपणे शिक्षकांसाठीच नाही तर तुमच्या बरोबरीनं सगळ्या आमच्या नवीन पिढीतल्या मुलांच्यासाठी आमच्या सगळ्या भविष्यासाठी सुद्धा जे काही करावं लागेल ते करण्यामध्ये निश्चितपणे आम्ही सगळेजण काम करू. मी आता आरोग्यमंत्री आहे आणि आरोग्यमंत्री म्हणून मी काम करत असताना मी आमच्या सगळ्या आरोग्य विभागातले सगळे पुरस्कार चालू केले. परंतु ते पुरस्कार चालू करताना मी असं म्हटलं की प्रायव्हेट मधल्या लोकांना सुद्धा पुरस्कार दिले पाहिजेत. आमचे अधिकारी म्हटले साहेब ते आमच्या अधिकारात येत नाही. अरे आपल्या खात्याचं नाव आहे सार्वजनिक आरोग्य, फक्त शासकीय आरोग्य असं आपलं नाव नाही आहे. साहजिकच त्याचा फायदा असा झाला की आता प्रायव्हेट मधल्या डॉक्टरांना सुद्धा आपल्याला कोणीतरी सन्मानित करतंय ही भावना तयार होते. आणि मला असं वाटतं की हेच काम शासनाच्या वतीनं आपण जर करण्यासाठी सुरुवात केली तर पुढच्या शिक्षक पुरस्काराच्या वेळेला आमच्या शिक्षण अधिकारी मॅडम निश्चितपणानं तुमच्यातले सुद्धा जेवढे गुणांकन करतील तेवढं तुमचं काम अजून वाढेल. मला असं वाटतं हे सगळं काम विशेषतः तुमच्या अनुदानाचा एक मुद्दा की जो आपल्या चर्चेत आला ते अनुदानाच्या मुद्द्यासाठी सुद्धा आपण मंत्री महोदयांकडे बैठक लावू. आणि मला असं वाटतं की थेट तुमच्या नावावरतीचे पैसे कसे येतील पहिला मुद्दा. कोर्टात जाण्यापेक्षा सुद्धा कारण मग प्रशांत भावकी लागतात तुम्हाला तर त्याच्यापेक्षा सुद्धा अधिक गतीनं पैसे ते कसे मिळतील तर ते सुद्धा महत्त्वाचं आहे. तर त्या सगळ्या गोष्टी सुद्धा जेवढ्या काही करता येतील तेवढ्या करण्यासाठी पुढच्या टप्प्यामध्ये आपण बैठक लावू. मला वाटतं त्या बैठकीच्या निमित्तानं असं होईल की आपल्या स्वयंअर्थसहित असणाऱ्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या माध्यमातून कारण आता ह्याच्यामध्ये सुद्धा खूप फरक आहे. आपल्याकडे एक मोठ्या एवढ्या शाळा आहेत की त्यांचा टर्नओव्हर करोडमध्ये आहे आणि दुसऱ्या बाजूला आमच्याकडे ग्रामीण पातळीवरती एवढ्या छोट्या छोट्या संस्था आता प्रकाश देडेकर आमच्या आहेत. शाळा चालवणं मुश्किल आहे. इंग्रजी माध्यमाची शाळा आहे पण तो सगळा खर्च आपण एकूणच जर हिशोब मारला तर खूप अवघड आहे. अशा सगळ्या परिस्थिती आहेत. पण या सगळ्यांना सुद्धा जर स्थिरता आणायची झाली तर तुमची संघटना आणि आमचा समन्वय असणं आवश्यक आहे. आणि मला निश्चितपणे आजच्या कार्यक्रमाला येत असताना माझा उद्देश तोच होता. मी भावके साहेबांना तेच म्हटलं कार्यक्रमाला येऊ आपण पण त्या कार्यक्रमातून सुद्धा तुम्हा मंडळींच्यासाठी आम्ही काहीतरी केलं कारण मी स्वतः सुद्धा एक इंग्लिश मिडियमची शाळा चालवतोय आणि मला कळतंय की त्या सगळ्या आमच्या स्टाफची काय अडचण असते. आमची शाळा चालवताना आमच्या किती कसरती होत आहेत. ज्या गुणवत्तापूर्ण शहरातल्या शाळा असतात त्याला काही फार मोठा फरक पडत नाही. ते फक्त नावावरती आणि त्यांच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरवरती आणि त्यांच्या क्वालिटीजवरती खूप पुढे गेले आहेत. त्यांचे आता टर्नओव्हर फक्त CA त्याने नेमलेले आहेत ते त्यांच्या सगळ्या हिशोबासाठी आणि 5 सेकंड जो आहे तो दुसरा मात्र त्या भागातल्या लोकांना खूप अडचणी ज्या आहेत त्या अडचणी सुद्धा सोडवल्या पाहिजे. त्याच्या बरोबरीनं तुमच्या सगळ्या प्रश्नांना सुद्धा जेवढं व्यापक अशा पद्धतीनं महत्त्व देता येईल तेवढं देण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही निश्चितपणे प्रयत्न करू. यानंतर आपण जी काही आपल्याला सूचना कराल त्या सगळ्या सूचनांच्या माध्यमातून एक अतिशय चांगल्या पद्धतीनं या महाराष्ट्रामध्ये ज्या पद्धतीनं पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रात विना अनुदानाची चळवळ सुरू झाली. वसंतदादा पाटील साहेब असताना महाराष्ट्रामध्ये इंग्रजी माध्यमाच्या जशा शाळा आता सुरू झाल्या तसेच त्यावेळेला पॉलिटेक्निक सुरू झाली. हे शक्य आहे काय, असं होऊ शकतंय काय, असे अनेक प्रश्न तत्कालीन काळात सुद्धा लोकांना पडले होते. पण आता अख्ख्या महाराष्ट्रातलं जर आपण बघितलं तर आमच्या शासकीय कॉलेजेसपेक्षा प्रायव्हेटमधली विना अनुदानित असणारी सगळी इंजिनिअरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेजेस आता खूप फुल्ल फॉर्ममध्ये लोकांना आणि आमच्याकडे असणाऱ्या सगळ्या एकूणच डिप्लोमा आणि डिग्री कॉलेजच्या माध्यमातून सगळ्या आमच्या नवीन पिढीला खूप चांगल्या पद्धतीने उपयुक्त ठरतात. मला असं वाटतं की हे तुमचं काम सुद्धा त्याच पद्धतीने चाललंय. ते अजून गतीनं चालण्यासाठी जे सहकार्य करता येईल तेवढं शासन म्हणून निश्चितपणे आम्ही सगळेजण सहकार्य करू एवढी या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण सगळ्यांना मी खात्री देतो, विश्वास देतो. पुन्हा एकदा
ज्यांचा ज्यांचा सत्कार होणार आहे, सन्मान होणार आहे, त्या सगळ्यांचं मी अभिनंदन करतो. अजून खूप चांगल्या पद्धतीचे पुरस्कार आपल्या आयुष्यामध्ये तुम्ही मिळवा. तुमच्या माध्यमातून नवीन पिढीला सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीने दिशा मिळेल, एवढं चांगलं काम उत्तुंग तुमच्याकडून व्हावं अशी अपेक्षा आणि शुभेच्छा व्यक्त करतो. सर्व संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचं सुद्धा मनापासून आभार व्यक्त करतो की या कार्यक्रमासाठी आपण मला बोलवलं. खरं तर अमृता फडणवीस मॅडमना सुद्धा, म्हणजे आमच्या वहिनीसाहेबांना सुद्धा आपण बोलवलं होतं मला वाटतंय, पण काही कार्यक्रमांच्या व्यस्ततेमुळे ते आले नाहीत. आले असते तर ते अजून आपल्या सगळ्यांच्यासाठी चांगलं झालं असतं, कारण डायरेक्ट CM साहेबांना होम मिनिस्ट्रीने सांगितलं असतं तर काय प्रश्न सुटायचा अडचण आली नसती. पण नेक्स्ट पुढच्या कार्यक्रमांच्या निमित्तानं त्यांनाही बोलवा, कारण मुख्यमंत्री महोदयांकडे आपण योग्य पद्धतीने गेलो तर ते स्वतः खूप सकारात्मक आहेत आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने सगळ्या प्रश्नांना आपल्याला न्याय देतील. त्यामुळे त्याही कार्यक्रमाला आपण सर्वांना बोलवून सर्वांना सोबत घेऊन अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं आपली चाललेली जी काही एकूण कामकाज आहे ते अधिक गतिमान करा अशी अपेक्षा आणि अशी शुभेच्छा देतो आणि माझं मनोगत थांबवतो. धन्यवाद. एका सुशील व्यक्तिमत्वाचं अत्यंत अभ्यासू असं भाषण आपण सर्वांनी ऐकलं. साहेब, या कार्यक्रमाचा वक्ता म्हणून पहिलीच मागणी मी आपल्या समोर ठेवतोय. जर आपण पाहिलं असेल तर आपल्या समोर बसलेल्या सर्व महिला भगिनी ज्यांच्या डोक्यावरती फेटे आहेत, खरं तर आजच्या या पुरस्कारामध्ये 97% महिला आहेत. आणि या लाडक्या बहिणींची अशी आपल्याला विनंती राहील की त्यांना मिळालेला पुरस्कार हा लाडक्या भावाकडूनच, भावाच्याच हस्ते मिळावा. त्यामुळे मी आपल्याला विनंती करेन की मोजकेच पुरस्कार या ठिकाणी आपण देणार आहोत आणि या सर्वांनाच आपली प्रार्थनीय उपस्थिती, आपले अमृत हस्ते हे सर्व पुरस्कार या ठिकाणी प्रदान करण्यात यावेत. मी सर्वच मान्यवरांना विनंती करतो की आपण पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी या ठिकाणी सज्ज आहोत. आजच्या पुरस्काराची सुरुवात आदर्श मुख्याध्यापिका पुरस्कार म्हणून पहिल्या विजेत्या आहेत शकुंतला कृष्णा पाटील, सौ अंबुबाई पाटील इंग्लिश मीडियम स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज गोकुळ शिरगाव. मी विनंती करतोय आजच्या पहिल्या पुरस्कारार्थी की कृपया आपण विचारपीठावरती यावं. कोल्हापूर जिल्ह्याचे माननीय पालकमंत्री प्रकाशजी आबिटकर साहेब यांना विनंती करतो की आपल्या अमृत हस्ते हा पहिला पुरस्कार सौ पाटील यांना प्रदान करण्यात यावा. जोरदार टाळ्यांनी आपण या पुरस्काराला अनुमोदन देऊयात. यानंतरचा दुसरा पुरस्कार लक्ष्मी गणेश, राजेंद्र विद्या मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल हलोंडी, आदर्श मुख्याध्यापिका. हा, लक्ष्मी गणेश. यानंतर स्वप्नाली संदीप पाटील, टाकाळी इंग्लिश मीडियम स्कूल सैनिक टाकळी, आदर्श मुख्याध्यापिका स्वप्नाली संदीप पाटील. यानंतरचा पुरस्कार भाग्यश्री सूरज मगदुम, न्यू इंग्लिश मीडियम स्कूल जयसिंगपूर, आदर्श मुख्याध्यापिका. मान्यवरांच्या हस्ते पुरस्काराचं वितरण आपल्या सर्वांच्या समक्ष या ठिकाणी होतं आहे. रूपा राजेश पास्ते, श्री वसंतराव जयवंतराव देशमुख इंग्लिश मीडियम स्कूल कोल्हापूर, आदर्श मुख्याध्यापिका पुरस्कार. यानंतरचा पुरस्कार निल्ले रीमा महेश, न्यू इंग्लिश मीडियम स्कूल राधानगरी. जोरदार टाळ्यांनी आपण या पुरस्कारांना अनुमोदन देऊयात. निल्ले रीमा महेश, न्यू इंग्लिश मीडियम स्कूल राधानगरी. यानंतरचा आदर्श मुख्याध्यापिका पुरस्कार राजश्री युवराज पाटील, श्री गणेश आर्मी इंग्लिश मीडियम स्कूल सिद्नेरली, राजश्री युवराज पाटील. आजचे 7ही आदर्श मुख्याध्यापक पुरस्कार या ठिकाणी संपन्न होत आहेत. यानंतर आदर्श शिक्षक पुरस्कार इम्सा इन्स्पायर अवॉर्ड, आदर्श शिक्षक पहिले पुरस्कार्थी कृपाल रामचंद्र यादव, डॉक्टर DY पाटील अकॅडमी शांतिनिकेतन कोल्हापूर. कृपाल रामचंद्र यादव. यानंतरचे पुरस्कार्थी सविता भीमराव काटकर, जिनेश इंग्लिश मीडियम स्कूल पेठ वडगाव. यानंतरचे पुरस्कार्थी सुगंधा कपिल माळकरी, रेनबो इंग्लिश मीडियम स्कूल शिरढोण. यानंतरचे पुरस्कार्थी आहेत आरती राकेश दुर्गुळे, आदर्श इंग्लिश मीडियम स्कूल सावर्डे. यानंतरचा पुरस्कार मीना प्रताप डाके,
स्वातंत्र्यवीर निजामुद्दीन काझी इंडो इंग्लिश हायस्कूल कबनूर. यानंतरचा पुरस्कार मधुरा मकरंद देशपांडे हॅपी इंग्लिश स्कूल शिरोळ. यानंतर अश्विनी प्रशांत सादळे लोकसेवक एबी नाईक सिल्वर सिटी इंग्लिश मीडियम स्कूल हुपरी. यानंतरचे विजेते आहेत स्नेहलता जनगोंडा घाट रजत एज्युकेशन सोसायटी हुपरी. यानंतरचे विजेते सुप्रिया प्रकाश किरवेकर संजीवन इंग्लिश मीडियम स्कूल कोल्हापूर. अनुराधा सुधीर कुकडे आविष्कार इंग्लिश मीडियम स्कूल पाडळी खुर्द. यानंतरचे विजेते आहेत सुमैया इरफान बागवान स्वातंत्र्यवीर निजामुद्दीन काझी इंडो इंग्लिश हायस्कूल कबनूर. यानंतरचे विजेते आहेत अश्विनी रामचंद्र पाटील कर्मवीर इंग्लिश मीडियम स्कूल कोल्हापूर. वर्षा कोटेकर न्यू इंग्लिश मीडियम स्कूल कोल्हापूर. अपर्णा दिलीप मुंगुर्डेकर जीजस इंग्लिश मीडियम स्कूल इचलकरंजी. महेश्वरी बाबासो पाटील ज्योतिरादित्य इंग्लिश मीडियम स्कूल बाजार भोगाव. नेहा उल्हास खनाज लॉर्ड जीवेश्वर इंग्लिश मीडियम स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज इचलकरंजी. आशा राणी बबनराव भंडारी रयत गुरुकुल पब्लिक स्कूल कुंभोज. सुभाष जयराम कांबळे वक्रतुंड इंग्लिश मीडियम स्कूल राशिवडे. यानंतरचे विजेते आहेत रुपाली संजय पाटील साई इंग्लिश मीडियम स्कूल कोल्हापूर. विनंती आहे आपल्या सर्वांना जोरदार टाळ्यांनी आपण या पुरस्काराला अनुमोदन देऊयात. टाळ्यांचा गजर कमी पडतोय. यानंतरचे विजेते आहेत मेघा विष्णू पाटील सौ अंबुबाई पाटील इंग्लिश मीडियम स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज गोकुळ शिरगाव. यानंतरचे विजेते आहेत अरिफा सुलेमान फरास संजीवन इंग्लिश मीडियम स्कूल कोल्हापूर. यानंतरचे विजेते आहेत गौसिया साजिद नवाब व्यंकटेश्वरा इंग्लिश मीडियम स्कूल कबनूर. गौसिया साजिद नवाब व्यंकटेश्वरा इंग्लिश मीडियम स्कूल कबनूर. पुरस्कार स्वीकारत आहेत अरिफा सुलेमान फरास. यानंतर बक्षीस पुरस्काराच्या स्वरूपात स्वीकारण्यासाठी यायचं आहे धनश्री अरविंद जाधव एबीपी एज्युकेशन श्री पाराशर विद्या मंदिर नवे पारगाव. धनश्री अरविंद जाधव. यानंतर पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी विचारपीठावरती यायचंय प्रियांका सागर गुरव ज्योतिरादित्य इंग्लिश मीडियम स्कूल बाजार भोगाव. यानंतरच्या विजेत्या आहेत तृप्ती विजय गोंधळी ABVM इंग्लिश मीडियम स्कूल इचलकरंजी. तृप्ती विजय गोंधळी. यानंतरच्या विजेत्या आहेत मंजू संजय जालिंद्रे न्यू इंग्लिश मीडियम स्कूल कोल्हापूर. यानंतर पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी पुढे यायचंय विशाखा अनिल खाडे आदर्श इंग्लिश मीडियम स्कूल सावर्डे. यानंतर विनंती करतोय पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी अबोली सागर देशपांडे बिमला गोयंका इंग्लिश मीडियम स्कूल कोल्हापूर. अबोली सागर देशपांडे. यानंतरच्या विजेत्या आहेत मनाली अनूप गणपते डॉक्टर DY पाटील अकॅडमी शांतिनिकेतन कोल्हापूर.
मनाली अनूप गणपते. यानंतरचे विजेते आहेत राजाराम बापू पाटील, व्यंकटेश्वरा इंग्लिश स्कूल कबनूर. विनंती करतोय पद्मजा विकास भोसले, डीकेटी सोसायटी इंटरनॅशनल स्कूल तारदाळ. यानंतरचे विजेते आहेत किशोर बाळासाहेब मानकापुरे, रजत एज्युकेशन सोसायटी हुपरी. यानंतरचे विजेते आहेत रियाज अब्दुल शेख, गुरुकुल स्कूल अब्दुल लाट. आणि आजच्या पुरस्कार सोहळ्यातील शेवटचे विजेते अर्थात विजेत्या दानेश्वरी अमित कुमार स्वामी, न्यू इंग्लिश मीडियम स्कूल पट्टण कडोली. सत्कारमूर्ती सर्वच सन्माननीय मुख्याध्यापक आणि शिक्षक, सन्माननीय सत्कारमूर्तींच्या सोबत आलेले त्यांचे सर्व स्टाफ मेंबर्स, नातेवाईक आणि इंग्लिश मीडियम स्कूल असोसिएशनवर प्रेम करणारे आपण सर्वजण. खरं तर आजचा दिवस हा आम्हा सर्वांच्यासाठी जसं म्हणतात ना की परमेश्वरानं आपल्याला जर काही दिलं असेल तर त्याचा परतावा आपण करू शकत नाही, पण त्याची पावती आपण देऊ शकतो. आजचा शिक्षकांचा सन्मान हा फक्त त्यांनी केलेल्या इंग्रजी शाळांच्यासाठी, तिथं शिकणारे शिक्षकांच्यासाठी, तिथल्या एकूणच सर्व घटकांच्यासाठी त्यांनी दिलेलं जे योगदान आहे त्या योगदानाची ही फक्त एक पावती आहे. आपण लाखो रुपयाची देणगी दिल्यानंतर त्या ट्रस्टकडून आपल्याला एक छोटीशी कागदाची पावती मिळते. आज हा सन्मान आपल्या सगळ्यांच्यासाठी आपण केलेलं जे आत्तापर्यंतचं दातृत्व आहे, आपण शाळांच्यासाठी दिलेलं जे योगदान आहे त्या योगदानाची ही छोटीशी पावती आहे. खरं तर समाजामध्ये आपण सगळेजण काम करत असताना आपल्याला काय मिळतं यापेक्षा आपण समाजाला काय देऊ शकतो याचा विचार करणारी ही सगळी आपण मंडळी आहात. भगवान गौतम बुद्धांच्या भाषेमध्ये त्यांच्या जीवनामधला एक प्रसंग आपल्या सगळ्यांना सांगतो. गौतम बुद्ध ज्या ज्या शहरामध्ये गावामध्ये जायचे त्या ठिकाणी तिथल्याच गावामधून थोडीशी भिक्षा मागून त्यातूनच त्यांचं आणि त्यांच्या सर्व शिष्यांचं चरितार्थ किंवा भूक जे असेल ते भागवायचे. एक दिवस अशाच एका गावामध्ये गेल्यानंतर तिथं त्यांनी त्यांच्या शिष्यांना सांगितलं की आपण आजचा हा सकाळचा कार्यक्रम संपल्यानंतर आपण प्रसादाचा लाभ घेऊया. आणि त्यासाठी त्यांचे 2-3 जे शिष्य होते ते गावामध्ये भिक्षा मागण्यासाठी गेले. पण दुर्दैवानं त्या गावामध्ये त्यांना कुणीही भिक्षा दिली नाही. प्रत्येक घर जे होतं ते त्यांच्यासाठी दार बंद करत होतं. निराश झालेले ते दोन्हीही पण भिक्षेकरू त्यांचे शिष्य गावाच्या बाहेर गेले. बाहेर निराश होऊन परतत असताना एक छोटीशी झोपडी होती. त्या झोपडीमध्ये एक आजीबाई त्या ठिकाणी राहत होती. आता शेवटचा एक पर्याय म्हणून त्या आजीबाईच्या दरवाजामध्ये जाऊन यांनी भिक्षा मागितली. ती आजीबाई तिच्या हातामध्ये एक अर्ध भाकर होतं, अर्धी भाकरी होती. आणि ज्यावेळी या शिष्याने तिच्या दरवाजा ठोठवला तेव्हा त्या आजीबाईनं तिच्याकडे असणारं जे अर्ध भाकर आहे ते अर्ध भाकर त्यातलाही एक तुकडा ज्याला आपण चतकोर म्हणतोय तो चतकोर काढून त्या शिष्यांच्याकडे ठेवलं. काहीच नसताना आपल्या पदरात एवढं तरी पडलं याचं समाधान एका बाजूला, आणि दुसऱ्या बाजूला ही चतकोर भाकर आपण कुणाकुणामध्ये वाटायची हा प्रश्न घेऊन ते शिष्य गौतम बुद्धांच्याकडे गेले. आणि गौतम बुद्धांना हा सगळा प्रसंग सांगितला. तेव्हा गौतम बुद्धांनी जे म्हटलं ते आपण सगळ्यांच्यासाठी खूप मार्गदर्शक आहे की ही जी धरती आहे, हा जो विश्व आहे, हे जग आहे, हे अशाच प्रकारच्या अशाच लोकांच्या आधारावर उभारलेलं आहे. हे आकाश जे आहे या आकाशाला असेच खांब आधार देत आहेत. आणि हे खांब नेहमी समाजामध्ये अदृश्य असे खांब असतात.
आज आम्ही ज्यांचा ज्यांचा सत्कार केला ते सगळेच असे अदृश्य खांब आज सगळ्यांना प्रकाशात आणण्याचं काम इंग्लिश मिडियम स्कूल असोसिएशनच्या माध्यमातून झालं आहे. या सगळ्या अदृश्य खांबांच्यासाठी इंग्लिश मिडियम स्कूल असोसिएशन सातत्यानं त्यांच्यासाठी त्यांच्यासोबत राहील. येणाऱ्या काळामध्ये तुम्ही या सगळ्यांच्यासाठी नव्या प्रकाशवाटा शोधून काढाल. तुमच्यासोबत तुमच्या शाळांच्यामध्ये, तुमच्या परिसरातल्या शाळांच्यामध्ये, कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये आपल्या शाळांमध्ये काम करणारे जे शिक्षक आहेत त्या सगळ्यांच्यासाठी एक नवीन आदर्श म्हणून तुम्ही त्या सगळ्यांच्यासाठी एक टॉर्च बेरर म्हणून त्यांचा प्रकाश, त्यांचा मार्ग प्रकाशाने झोकाळून काढण्यासाठी, त्यांचे प्रकाश वाटा उजळून काढण्यासाठी तुम्ही मार्गदर्शन करत राहाल अशी अपेक्षा आज या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं करतो. शिक्षक म्हणून, एक माणूस म्हणून आणि त्यापेक्षा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतले शिक्षक म्हणून तुम्ही खूप ग्रेट आहात. पुन्हा तुमचं खूप खूप अभिनंदन. आणि आजच्या या कार्यक्रमासाठी आपल्यासोबत आपले सर्व नातेवाईक आले. आपल्या सर्वांचं खूप खूप आभार. धन्यवाद. यानंतर एक सत्कार या ठिकाणी राहून गेलेला होता. मी विनंती करतोय सर्वच मान्यवरांना, गुरुकुल स्कूल अब्दुल्लाट यांचे शिक्षक वृंद, मान्य प्राचार्य, उपप्राचार्य या सर्वांना विनंती आहे की कृपया आपण विचारपीठावरती यावं आणि सर्वच मान्यवरांच्या हस्ते आपल्या सहकार्याबद्दल हा एक यथोचित सन्मान आणि सत्कार आपण स्वीकारावा. आजच्या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी ज्यांनी ज्यांनी सहकार्य केलं, ज्याच्यामध्ये विशेषतः साऊंड व्यवस्था असेल, लाईट व्यवस्था असेल, स्टेज डेकोरेशन, त्याचबरोबर सर्वच फोटोग्राफर्स असतील, वार्ताहर असतील, पत्रकार बंधू असतील, या सर्वांचेच इम्सा संघटनेच्या वतीने मनपूर्वक आभार. धन्यवाद. मी सचिन नाईक सरांना विनंती करेन की मित्र माने सर यांनी हा कार्यक्रम उत्कृष्टपणे त्यांच्या आवाजातून हा प्रसारण केला किंवा त्यांनी सादर केला म्हणायचं तर त्यांचेही मी असोसिएशनच्या वतीनं आभार व्यक्त करतो.